26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસે જૂનાગઢ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં તથા સંસ્થાઓ, સ્કૂલો કચેરીઓમાં ધ્વજવંદન કરવાના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવેલ, જેમાં જૂનાગઢ શહેરની અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા કાર્યક્રમોનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં જૂના આરટીઓ રોડ પર આવેલ વાલીએ સોરઠ દારુલ ઉલૂમ ફાઇઝુરરહમાન સંસ્થા દ્વારા સવારે ધ્વજવંદનનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલ, જેમાં સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી યાકુબ સિદ્દીકી સાહેબના હસ્તે ધ્વજ ફરકાવવામાં આવેલ અને સલામી આપવામાં આવેલ। આ નિમિત્તે શ્રી યાકુબ સિદ્દીકી સાહેબ દ્વારા સમગ્ર ભારતના નાગરિકોને 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક પર્વની શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવેલ તથા ભારત દેશની એકતા અને અખંડતા અને ભારત દેશના કલ્યાણ અને પ્રગતિ માટે દુઆ કરવામાં આવેલ। આ કાર્યક્રમમાં સંસ્થાના શિક્ષકો તથા શહેરના અન્ય મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહેલ। પ્રોગ્રામમાં સંસ્થામાં સારા નંબરે પાસ થયેલ અને કોર્સ પૂર્ણ કરેલ વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ વિતરણ તથા સર્ટિફિકેટો પણ એનાયત કરવામાં આવેલ। सृष्टि के सत्य परवरदिगार आलम का शुक्र एहसान है। हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क के बाशिंदे आज गणतंत्र दिन है। हमारा आईन, हमारा संविधान लागू हुआ देश में और देश के अगले पिछड़े हिंदू मुसलमान आला तमाम देशवासियों को आईन ने हुकूक दिए हैं और हमको हमारे प्यारे देश हमारे मुल्क पर गर्व है, फख्र है। हम पूर्ण अमन गाँव में आजादाना हमारे मुल्क में रहते हैं। हमारा मुल्क तरक्की राह गामजन है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने बड़ी जागरूकता से और अंग्रेजी से हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को संविधान में आईन में हुकूक दिए हैं और मौजूदा हमारी हुकूमत हमारे गुजरात के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी ने भी संविधान के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। ऐसा हमारे देश के नागरिकों को आश्वासन दिया है और हमको पूरा भरोसा है ये संविधान लागू रहेगा, हमेशा रहेगा। परवरदिगार आलम के नाम से शुरू, जो निहायत गुरपाड़ू, दयालु और मेहरबान है। आज भारत का गणतंत्र दिन है, 26वीं जनवरी है और पूरे मुल्क में नहायत मसरत व खुशहाली का माहौल है और जोश व खरोश के साथ यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है।
आज के इस सुनहरे अवसर पर हम तमाम देशवासियों को इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारा इदारा दारुल उलूम फैजुर रहमान एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके मातहत चलने वाले झैली इदारे जैसे कि वाली सोरठ प्राइमरी स्कूल, वाली सोरठ हाई स्कूल, रहमानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट और जामिया आयशा वगैरह तमाम हर साल 15 अगस्त और 26वीं जनवरी को उत्सव मनाते हैं और ये मनाना भी चाहिए क्योंकि हमारे संविधान ने हर देशवासी को बराबरी का हक दिया है। ये हमारे आइन क्या है? हमारे देश का एक आत्मा है, हमारे देश की एक रूह है, जिसके ज़रिए से देश का इतना बड़ा तंत्र चल रहा है और तमाम आने वाले अदना ऑफिसर से लेकर आला तक और मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक और सदर जमहूरिया तक और सुप्रीम कोर्ट के काजी उल कुज़्ज़ात तक यही आइन का गोथ लेते हैं। इसमें मैं हमारे देश के तमाम बंधुओं से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे देश में विविधता में एकता है। यहाँ रंग व नस्ल और बग़ैर मज़ाहिब के फ़र्क के तमाम लोग मुख्तलिफ ज़बानों के साथ, मुख्तलिफ अकायद के साथ, मुख्तलिफ मज़ाहिब के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लिहाजा यही भाईचारे को और यही उख़ुवत को और यही एक दूसरे की मोहब्बत को लेकर हमारा देश उन्नति करता रहे, तरक्की करता रहे और दुनिया की महासत्ता बने, यही दुआ मैं इस 26वीं जनवरी के अवसर पर रब की बारगाह में करता हूँ। ગણતંત્ર દિવસના અવસરે તહફ્ફુઝે સુન્નિયત કમિટી જૂનાગઢના રહેબર શ્રી હાફિઝ મુહમ્મદ સલીમ રજા દ્વારા શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવેલ અને ભારત દેશની ઉન્નતિ અને કામયાબી માટે દુઆ કરવામાં આવેલ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये मुबारक दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे आप तमाम देशवासियों को तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत कमेटी की जानिब से खूब खूब मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आज के इस दिन के मौके पर मैं अल्लाह पाक की बारगाह में आका अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक हमारे इस देश को हर किस्म की अंदरूनी और बहरूनी साजिशों से महफूज फरमाए। हमारे देश हिंदुस्तान को, हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए, भाईचारा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक और नेक बनाए। अल्लाह पाक को जैसा पसंद है ऐसा बंदा अल्लाह पाक हम सबको बनाए, रहमत की नज़र फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाह हाफिज़। ગણતંત્ર દિવસના અવસરે જૂનાગઢના સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં કોમી એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા સમિતિ દ્વારા ઝંડો ફરકાવી શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવેલ અને ભારત દેશની ઉન્નતિ અને કામયાબી માટે દુઆ કરવામાં આવેલ, જેમાં હિન્દુ મુસ્લિમ અગ્રણીઓએ સાથે મળી ભાઈચારો અને કોમી એકતા મજબૂત કરવાનો સંદેશ આપેલ, જેમાં બટુકભાઈ મકવાણા, વહાબભાઈ કુરેશી, સોહેલભાઈ સિદ્દીકી તથા અન્ય જૂનાગઢના સમાજસેવકો હાજર રહેલ। એકતા સમિતિ બિરદાવે છે, આવકારે છે। छब्बीसवीं जनवरी यानी कि 1947 के अंदर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके 3 साल के बाद यानी 1950 के अंदर बंधारण कायम हुआ। इस देश के अंदर हर मजहब को अपने मुताबिक जीने का हक है और यही हक जो है पैगाम हमको जो है दिया है हमारे पैगम्बर इस्लाम ने भी,
और मजहब से ताल्लुक रखना और देश से मोहब्बत रखना, ये इस्लाम का पैगाम है। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम और हिंदुस्तान हमारा। મારું વાહપર કુરેશી માજી કોપરેટર અમે આ 26મી જાન્યુઆરીના અમે દર વર્ષે આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ અને ચોકમાં અમે ઝંડો ફેરાવીએ છીએ। અમે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા છે અમારે સમિતિ દ્વારા અને અમારા કુંદનભાઈ છે, અમારા ધીરાભાઈ છે, અમારા ભાવીભાઈ છે, અમારા કાસમભાઈ જુનેજા છે, બધા અમે હિન્દુ મોટી એકતાને અમે આ ઝંડો ફરકાવીએ છીએ। એક મહત્વનો દિવસ છે કે આજ પ્રજાસત્તાક દિન ઉજવવામાં આવે છે 73મો। આજના દિવસે આપણે બંધારણ સ્વીકાર્યું હતું। આપણે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ દેશના લાખો માણસોએ કુરબાની આપી, એની વિચારધારા અને દેશની એકતા, અખંડતા અને માનવ અધિકારો, આ અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે આજ આપણે બધાએ પ્રજાસત્તાક દિવસનું માન્યતા આપી છે। આ જ વાત છે, બધાને જીવવાનો અધિકાર છે, ધાર્મિક સ્વતંત્રતા છે અને દરેક માણસે પોતાની રીતે માનવાનો, વિચારવાનો, શિક્ષણ લેવાનો તમામ અધિકારોનો આજે અસ્તિત્વ આવ્યો। દેશ છે એ કોઈ વ્યક્તિથી ચાલતો નથી, દેશ છે એ કોઈ એક વિચારોથી ચાલતો નથી, દેશ છે એ આપણા બંધારણથી ચાલે। આ દેશની અંદર કોમીવાદી તત્વો દેશને તોડવા માટે, દેશની એકતા અખંડતા તોડવા માટે ભાઈ ભાઈને લડાવે છે, રાજકીય હિત સાચવવા માટે। આપણે સુખનાથની અંદર આપણે કોમી એકતા, રાષ્ટ્રીય એકતા, આ તમામ આપણે હિન્દુ મુસ્લિમ વેપારી ભાઈઓ, કુરેશી કુટુંબો, અન્ય આગેવાનો દ્વારા દર વર્ષે કોમી એકતાના ભાગરૂપે બંધારણનું રક્ષણ કરવા માટે, બંધારણના અધિકારો કાયમ માટે જીવતા રહીએ અને કોમી એકતા અચવાય એવું આપણે પ્રતિજ્ઞા આજ લેવી જોઈએ। અને આપણે આ દેશનું જે બંધારણ છે અને માનવ અધિકારનું રક્ષણ કરવું એ આપણી બધાયનો આ ફરજ છે। આજ આપણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે અને જય હિન્દ। આઝાદીની પર્વની ઉજવણીમાં 26મી જાન્યુઆરીના રોજ કોમી એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા સમિતિ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ એક આયોજન કરવામાં આવેલ હતું, જે કોમી એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા સમિતિ દ્વારા કરવામાં છે। તેમના મુખ્ય ભાઈ મકવાણા, વાહભાઈ કુરેશી અને તમામ વેપારી એસોસિએશન મંડળ તરફથી આજરોજ આ 26મી જાન્યુઆરી પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલ છે અને ભાઈચારો અને એકતાનો સંદેશ દેવામાં ગણતંત્ર આવે છે। દિવસના અવસરે જૂનાગઢના મજેવડી દરવાજા પાસે આવેલ અલક્ષા પ્લોટ ખાતે સમસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ સંધિ યુવા સમાજ જૂનાગઢ અને અલ્ટ્રા મોડેલ સ્કૂલ દ્વારા ઝંડો ફરકાવી શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવેલ અને સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર તથા એડવોકેટ આસિફ ખાન યુસુફજય દ્વારા ઇનામ આપવામાં આવેલ, જેમાં હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ, રાજકીય પક્ષોના નેતાઓ તથા હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના અન્ય સમાજસેવકો હાજર રહેલ અને ભાઈચારો અને કોમી એકતા મજબૂત કરવાનો સંદેશ આપેલ, જેમાં અલ્ટ્રા મોડલ સ્કૂલના સંચાલક મૌલાના હબીબુલ્લાહ સાહબ, બટુકભાઈ મકવાણા, સોહેલભાઈ સિદ્દીકી, અબ્બાસભાઈ કુરેશી, ડોક્ટર દોલકીએ સાહેબ, પિયુષભાઈ પટેલ, કાજીમભાઈ સુમરા, એડવોકેટ આસિફ ખાન યુસુફજય, એડવોકેટ જાફર બાસઠિયા, યુસુફભાઈ મલેક, રિયાઝભાઈ નાગોરી, એડવોકેટ હુસેનભાઈ સીડા, એમટી સીડા, વીટી સીડા તથા અન્ય જૂનાગઢના સમાજસેવકો હાજર રહેલ। એ ગણતંત્ર દિવસ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, જાણીએ છીએ। એટલા માટે કે 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે, આજના દિવસે જે છે એ ભારતને સંવિધાન દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। સંવિધાન દિવસ એટલા માટે કે 26 જાન્યુઆરી 1950 ને ગુરુવારનો દિવસ હતો। એ દિવસે આપણું સંવિધાન જે છે એ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, આપણું સંવિધાન જે છે એને ડિક્લેર કરવામાં આવ્યું છે। ये प्रोग्राम 26મી જાન્યુઆરી के रोज 76वां गणतंत्र दिन के रोज़ मनाया गया और सिंधी समाज की तरफ से बहुत और अल्ट्रा मॉडल स्कूल की तरफ से और तमाम मुस्लिम और हिंदू आगेवानों और जितने भी एडवोकेट और मौलाना साहब और जितने भी कार्यक्रम हमारे जो समाज के लगते करा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। इस प्रोग्राम में बच्चों को इनाम वितरण और से प्रोत्साहन दिया गया है
और हमारे जो सिंधी समाज युवा और सिंधी समाज समस्त मुस्लिम जमात की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम करा गया है। इसका खूब खूब हम आभार मानते हैं। આજનો આ 26મી જનવરીનો પ્રોગ્રામ સંધિ યુવા સમાજ જુનાગઢ જિલ્લા તરફથી और અલ્ટ્રા મોડલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ તરફથી અને અલ્ટ્રા મોડલ સ્કૂલના સંચાલકો તરફથી આયોજન કરવામાં આવેલું હતું અને આજનો આ પ્રોગ્રામની અંદર ઇનામ વિતરણ આસિફભાઈ એડવોકેટ તરફથી અને વિવિધલક્ષી મહિલા કલ્યાણ કેન્દ્ર અને મહિલા અને બાળ વિકાસ કમિશનર તરફથી જે ડોનેશન ચાલે છે તે પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવેલા અને આ વિદ્યાર્થીઓએ સારી સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું અને ભાગ લીધેલો અને વિદ્યાર્થીઓએ સારો એવો ડેકોરેશન કરેલું અને વિદ્યાર્થીઓ હાજરી મોટી સંખ્યામાં આપી તે બદલ તમામનો આભાર અને આજનો આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવામાં તમામે હાજરી આપી અને ખાસ મહેમાન તરીકે સૈયદ હૈદર બાપુ અને મૌલાના હબીબુલ્લા સાહેબ તમામે હાજરી આપી અને આ કાર્યક્રમોને સફળ બનાવેલો એ બદલ તમામનો આભાર। आज का ये प्रोग्राम ध्वज वंदन का प्रोग्राम था और ये संधि युवा समाज और अल्ट्रा मॉडल स्कूल की तरफ से यहाँ पर अलग सा रेस्टोरेंट बनाया गया और इसके अंदर हिंदू अग्रणी और मुस्लिम अग्रणी सबने शिरकत की और बच्चों को एजुकेशन हाई लेवल पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया, जिसमें आसिफ भाई ने अपनी तरफ से गिफ्टें पेश की और अब्बास भाई कुरैशी और बटुक भाई मकवाना और दूसरे मुस्लिम और हिंदू अग्रणी ने ध्वज वंदन किया और सब ने अच्छी तरह की शिरकत की। જૂનાગઢના નીચલા દાતાર પાસે ગુલામે પંજેતન ગ્રુપ તથા 5 સ્ટાર વેલનેસ ગ્રુપ દ્વારા ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી સ્વરૂપે ફ્રી નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં જૂનાગઢના અલગ અલગ તબીબો દ્વારા દવાઓ અને ફ્રી હેલ્થ ચેક કરવામાં આવેલ। આ કેમ્પમાં મુખ્યત્વે ડોક્ટર દોલકિયા સાહેબ, ડોક્ટર પારસરાજ સાહેબ, ડોક્ટર આકિબ બાપુ બુખારી સાહેબ, ડોક્ટર ફાતેમા બુખારી, ડોક્ટર મિનાજ અલી, ડોક્ટર આમેરા બલોચ અને અન્ય હેલ્થ કર્મચારીઓ દ્વારા સેવા આપવામાં આવેલ, જેમાં જૂનાગઢની જનતાને ફ્રીમાં નિદાન અને દવાનો લાભ આપવામાં આવેલ। આજે 26મી જાન્યુઆરી હોય એના સંદર્ભમાં આજે વિનામૂલ્યે કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ હોય અને સાથે સાથે હજરત ખ્વાજા ગરીબ નવાઝનો ઉરસ હોય, હજરત મૌલા અલીની વિલાદતનો ટાઈમ હોય તો એ ખુશીમાં વિનામૂલ્યે ફ્રી નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ। જૂનાગઢના દાતાર બાપુના કમ્પાઉન્ડમાં આયોજન કરવામાં આવેલ, તેમાં ડૉક્ટર આકિબ બુખારી, ડૉક્ટર મિનાજ અલી, ડૉક્ટર દોલકિયા સાહેબ, વધારેના અમુક બધા ડૉક્ટરો, મેડિકલ ટીમ, મેડિકલ સ્ટાફ બધા સેવામાં ખિદમતમાં હાજર રહ્યા છે। આ કેમ્પમાં દવા પણ વિનામૂલ્યે આપવામાં આવેલ છે અને તમામ ખર્ચ ટૂંકમાં જે છે એ 5 સ્ટાર વેલનેસ ગ્રુપ અને સહયોગથી પંજેતન ગ્રુપના સહયોગથી આ બધું કરવામાં આવેલ છે। બધા જ ધર્મના હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચન બધા જ ધર્મના લોકોએ લાભ લીધો છે અને બધા જ ધર્મના લોકો લાભ લે તે માટે આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આજ રોજ 5 સ્ટાર વેલનેસ ગ્રુપ દ્વારા 76મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે 5 સ્ટાર વેલનેસ ગ્રુપ દ્વારા એક ભવ્ય મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરેલ છે, જે મૌલા અલીના જન્મદિવસ અને ગરીબ નવાઝના ઉર્સની નિમિત્તે 5 સ્ટાર વેલનેસ ગ્રુપ દ્વારા ફ્રીમાં મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ નિદાનનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આજના 26 જાન્યુઆરીના દિવસે જે ખરેખર બહુ સરસ દિવસ પસંદ કરી અને 5 સ્ટાર ગ્રુપ દ્વારા જે ફ્રી નિદાન કેમ્પ યોજવામાં આવ્યો છે, આ તબક્કે મારે એમને વધારવા જોઈએ। આ રીતે કેમ્પ ખરેખર કરી અને જે સામાન્ય જનતા છે એમાં એક પ્રકારની જાગૃતિ પણ આવે અને જે રીતે આયોજન છે એ ખરેખર સરાહનીય છે અને આમાં જે ડૉક્ટરોએ ભાગ લીધો છે, ડૉક્ટર આમેરાબેન, ડૉક્ટર અવિનાશબેન અને બીજા ડૉક્ટરો પણ સાથે છે, ડૉક્ટર આકિબભાઈ અને આકિબ બુખારી, એમણે પણ સહયોગ આપીને કામ કર્યું છે અને 5 સ્ટાર વેલનેસ હેલ્થ ગ્રુપ છે એ ખરેખર આગળ વધે એ મારી શુભેચ્છા। અને આ સાથે એટલું કહીશ કે એમના જે ઈરાદાઓ છે એ અલ્લાહ પાક પૂરા કરે અને આજના સદુ દિવસે જે કામ શરૂ કર્યું છે અને આગળ કરતા રહે એવી મારી શુભેચ્છા।
મારું નામ ડૉક્ટર આમેરા બલોચ છે. અત્યારે 26 જાન્યુઆરી ગણતંત્ર દિવસના નિમિત્તે ગુલામી પંજેતન ગ્રુપ તથા 5 સ્ટાર વેલનેસ ગ્રુપ તરફથી અમે એક કેમ્પનું આયોજન કરેલ, જેમાં વિવિધ પ્રકારના વિવિધ ફેકલ્ટીના ડૉક્ટર્સ આવેલ, જેમ કે ડૉક્ટર દોલકિયા, ડૉક્ટર પારસરાજ દોલકિયા, હું, પછી ડૉક્ટર મિનાઝ અલી, ડૉક્ટર આકિબ બાપુ બુખારી, અને એ નિમિત્તે અમે દવા અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન બધું ફ્રીમાં આપેલ છે. અહીં કેમ્પમાં સર્વ ધર્મના સર્વ જ્ઞાતિના લોકોએ ભાગ લીધેલ છે અને પબ્લિકનો અમને સારો પ્રતિસાદ મળેલ છે. વંથલીમાં બેફામ ચાલતા રેતીના વાહનો સામે લોકોમાં રોષ. તંત્રની મીઠી નજર હેઠળ ચાલતા બેફામ રેતીના વાહન ચાલકોનો વધતો ત્રાસ. વંથલી નજીક હાઈવે પર ડમ્પર અને રિક્ષા વચ્ચે અકસ્માત થયેલ. 108 મારફત ઇજાગ્રસ્તોને વંથલી હોસ્પિટલ ખાતે લવાયા. રિક્ષામાં સવાર 5 વ્યક્તિઓને ઈજા, જ્યારે એક પેસેન્જરનું મોત થયેલ. મૃતકનું નામ શેખર ઈશ્વરભાઈ માલાણી રાજકોટના હોવાનું જાણવા મળ્યું અને અન્ય ઇજાગ્રસ્તોને વધુ સારવાર માટે જૂનાગઢ ખસેડાયા. ત્યારે મોડી સાંજે વંથલી જૂનાગઢ હાઈવે પર એ જ દિવસે અન્ય અકસ્માત સર્જાયેલ, જેમાં ટ્રેક્ટર અને પ્યાગો રિક્ષા વચ્ચે અકસ્માતમાં 3 ને ઈજા, જ્યારે એકનું મોત થયેલ. વંથલી નજીક દિલાવર નગર પાસે આ ઘટના બની હોવાનું જાણવા મળેલ. વંથલીમાં એક જ દિવસમાં 2 અકસ્માતમાં 2ના મોત નીપજ્યા હતા. આ બનાવને લઈ પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે.